آپ کی بات کو میں دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو میرا آخری حصہ ہوگا وہ کیونکہ ہمارا انٹرنل گھر کی بات ہے اور وہ ہماری پریس گیلری اور اسمبلی کی بات چیت ہوگی، تو اس کو میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ہم آف دا کیمرہ کر لیں گے۔ میں اور یہ بھی تھوڑی ترمیم کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ، بے شک یہ دن آپ کی پریس گیلری سے ریلیٹڈ ہے اور جو آرڈر آف دا ڈے خالد صاحب کریں گے وی کین ٹیک دیٹ کوشچنز جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ دیکھیں، اور یہ بات کیوں آج میں نے اس لیے کہا کہ بے شک یہ دن آپ کا ہے، لیکن آج ایک بڑی تکلیف میں ہم مبتلا ہیں، اور وہ تکلیف پبلک لائف کی ڈسرپشن ہے۔ کسی بھی سیاسی نظریے کی، کسی بھی سیاسی احتجاج کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی منشور کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ عوام الناس کی بہتری ہوتی ہے۔ میں یہ ماننے سے بالکل، میں اس پہ کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا لیکن مجھے ملتی نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ جو عوام الناس کی بھلائی کے بجائے اس کو تکلیف میں ڈالے وہ کیسے مثبت ہو سکتا ہے۔ آج میرا مسئلہ پوری قوم کے سامنے مسئلہ مثبت سوچ اور منفی سوچ کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ خیر کا کام کوئی نہیں کہ میں اور آپ مثبت سوچیں، اور میرے نزدیک اس سے بڑی برائی کوئی نہیں کہ ہم منفی سوچ کے زاویے میں گھر کے رہ جائیں۔ منفی سوچ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمل کا دار و مدار اس کے نتائج پر ہوتا ہے۔ اگر ایک عمل کے نتیجے میں آپ مسلسل یہ دیکھیں کہ ایک وہ سلسلہ ٹوٹ ہی نہیں رہا، وہ کہانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یعنی ایک شخص کا وجود ہے وہ افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک سال کی یا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور میں کسی پارٹی پوزیشن سے، واللہ للہ میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کے سامنے بار بار اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ میں بڑا اس معاملے میں محتاط انسان ہوں۔ مجھے میری جماعت نے سوچ سمجھ کے اسپیکر کے لیے منتخب کیا، پر جس دن میں نے بطور اسپیکر حلف اٹھا لیا، میں اپنے تئیں اس حلف کی وفاداری کرتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں کسی بات کو کسی باعث کے بنیاد پر کر رہا ہوں، لیکن میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور واقعات کیا ہیں؟ واقعات ہیں گراؤ جلاؤ کے۔ واقعات کیا ہیں؟ واقعات ہیں آرسن کے۔ واقعات کیا ہیں؟ پاکستان کی 29 چھاؤنیوں پر ایک دن حملے کے۔ واقعات کیا ہیں؟ پورے شہروں کے محاصرے کے۔ واقعات کیا ہیں؟ ایک صوبے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈیجاوو ہے، مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، رک نہیں رہا، پھر وہ ایک وزیر اعلیٰ آج سے 5 سال قبل اسی طرح کا ایک لشکر کشی کرتا ہوا دستہ لے کر جتھا بند ان بلوائیوں کو لے کر دارالخلافے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور وہی پھر رپیٹ ہو رہی ہے فلم۔ ایک دفعہ پہ رک نہیں رہی، 2 دفعہ ہو رہی ہے، 3 دفعہ ہو رہی ہے۔ ایک صوبے سے بار بار، وہ ہمارے غیور پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے میں بسنے والے لوگوں کی اس ملک کی خاطر بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ دہشت گردی کی سب سے بڑی جنگ اس خطے پہ لڑی گئی۔ پاکستان کا وقار، پاکستان کی غیرت، پاکستان کی پہچان اس خطے کے ساتھ منسلک ہے، لیکن وہاں پر چند شرپسند، چند اس میں کروڑوں کی آبادی کے صوبے میں سے چند مٹھی بھر افراد سرکاری وسائل کے استعمال کے ساتھ بار بار وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھنے والے پورے ریاست کے وسائل کو جھونکتے ہوئے ایک صوبے سے پوری اسٹیٹ مشینری، پوری پولیس، پوری لا انفورسمنٹ، ہر ڈسٹرکٹ سے، محکموں سے باقاعدہ کمک مانگ کر، پیسے منگوا کر، ٹرانسپورٹ منگوا کر، وہاں کے سرکاری ان لوگوں کے وسائل یوز کر کے چند بلوائیوں کے ساتھ آ کر دارالخلافے پر چوتھا حملہ ہے۔ یہ چوتھا ان دیز ریسنٹ پاسٹ فیو منتھس۔ اس سے پہلے کی کہانی میں آپ کے ساتھ، وہ جو 2014 سے سلسلہ شروع ہے، اس کو آپ ذرا ایویلویٹ تو کریں۔ اگر ایک شخص کا کردار
मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़े। मैं ये आज इनकी फाइनल कॉल की बात थी कि जी फाइनल कॉल दी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम सोचने समझने वाले अवाम हैं। मुझे कभी एक नुक्ते पर अवामी हमायत हासिल हो सकती है, कोई शक नहीं इस बात में, लेकिन अगर मेरा रवैया मनफी होगा उसको परपेचुअलिटी हासिल नहीं हो सकती, वो दायमी हमायत नहीं हो सकती। अगर मेरे रवैये के नतीजे में, मेरे किरदार के नतीजे में मुल्क के अंदर अनारकी होगी, अफरा तफरी होगी, मैं हर वक्त एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहा हूँगा। आप मुझे बताएं एक्सट्रीमिज्म की क्या शक्लें होती हैं? एक्सट्रीमिज्म क्या सिर्फ वो जो मॉब किसी को लिंच करता है, सिर्फ क्या वो एक्सट्रीमिज्म है? क्या एक्सट्रीमिज्म जब कोई दहशत गर्दी करता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करता है, क्या सिर्फ ये एक्सट्रीमिज्म है? एक्सट्रीमिज्म की अपनी कई जहतें हैं और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वो आपको किसी तरह से हेट स्पीच में आपको ये एक्सट्रीम नजर आए तो ये हेट स्पीच आपके मुल्क की सोसाइटी की बुनियादें हिलाने के लिए काफी होगा। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर आपको ये वेंडलिज्म नजर आए, ये आपको हुलूगनिज्म नजर आए कि आप अपनी बात कर सकते हैं, अगर कोई आपसे बात मुख्तलिफ करेगा आप उसकी ट्रोलिंग करेंगे। ट्रोलिंग करते हुए क्या करेंगे? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई जनरल हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आलिम दीन हो, आप उसकी बेटी की तस्वीर लगाएंगे, उनकी फैमिली की खवातीन की तस्वीर लगाएंगे और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया ब्रिगेड एक तबाही उतारेगा, उसको डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएगा, डॉक्टर तस्वीरें लगाएंगे, नंगी तस्वीरें। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उनकी फैमिली लाइफ को टार्निश कर देंगे। आप उनके सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स में से कुछ उनकी जो उन्होंने अपने शेयर की होंगी तस्वीर या डिटेल्स, उनको उठाकर एक कहानी बनाकर झूठी, अभी आपके सामने अजमा उठकर गई है यहां से। कैन एनीबडी डिनाई दैट फैक्ट? कैन एनीबडी गिव एन आंसर टू दिस नॉनसेंस? कहीं रोक सकते हैं आप? और वो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये रिहाई हो ना हो, ये हुकूमत मिले ना मिले, ये मैंडेट हो ना हो, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने हो ना करने हो, ये 2013 का इलेक्शन हो, 18 का इलेक्शन हो, 24 का इलेक्शन हो, चाहे खुद हुकूमत में हो, लेकिन मुल्क में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो अफरा तफरी होगा। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनारकी चाहिए। गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। एक दिन जिसकी हुर्मत मुझे बहुत बड़ी, मुझे उस दिन की सैंक्टिटी, उस दिन की हुर्मत मेरे लिए एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखती है। वो 14 अगस्त का दिन है, मेरी आज़ादी का दिन है। मैं सेलिब्रेट करता हूं, मैं कंपैरेटिव करता हूं बाकी दुनिया के साथ कि मेरी आज़ादी और मुझे जो ये अब मिलता है, उस दिन मैं अपने हर किस्म के इख्तलाफात, लसानी, ग्रोही, सियासी, मजहबी, अकीदे की बुनियाद पर कुछ भी हो मेरा, मैं सिर्फ एक चीज उस दिन फोर्ज करता हूं और वो यूनिटी है। उस दिन मैं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता हूं। और अगर कोई एक शख्स पूरी किसी दुनिया के अंदर मुझे एक एग्जाम्पल दे दे, मैं आप सब तारीख के तालिब इल्म हैं, सियासत के तालिब इल्म हैं, आप हकाइक को लोगों तक लेकर जाते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया है कि आप आगाही देते हैं लोगों को। इससे बड़ा और कोई नोबल कॉज हो नहीं सकता व्हेन समबडी टेक्स द ट्रुथ आउट टू द पीपल। इससे बड़ा नोबल कॉज कोई नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जाए रिसर्च करें एंड शो मी वन मोर कंट्री अदर देन पाकिस्तान जिसके इंडिपेंडेंस डे को बजाय यूनिटी फोर्ज करने के और सेलिब्रेट करने के उस दिन एहतजाज का रंग दिया गया हो। मुझे एक केस स्टडी ला कर दे दें, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। मैंने की है रिसर्च, मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि कोई ज्ञात से ज्ञात बिल्कुल जो सिविल वॉर कर रहे होंगे, अगर किसी दिन उनकी इंडिपेंडेंस आई होगी तो उस दिन भी वॉरिंग फैक्शंस कहीं इकट्ठे होकर बैठ गए होंगे। ऐसा होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ एक दिन की कहानी नहीं है। पहले अदलिया के अंदर उसको बिल्कुल पोलराइज किया, लाइक माइंडेड और ऑपोजिट माइंडेड जजेस की कहानी बनी। पहले कभी ऐसा नहीं था। जजेस के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, उनको
बेंच से उतार कर नीचे फेंका गया। 40 के करीब सियासी मुकदमात जो कि सिर्फ एक सियासी जमात के मुतल्लिका लोगों के थे, 5 जजेस को बिठाकर वो सारे फैसले अंडू हो रहे हैं। वो जज साहिबान फिर इस्तीफे देकर जा क्यों रहे हैं? वो जज साहिबान फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने क्यों ना जा सके? वाई मुजाहिर अकबर नकवी साहब हैड टू सिट डाउन एंड रिजाइन? वाई एजाजुल हसन, who was going to be the chief minister, chief justice afterwards, why he resigned? Why a judge of a high court मुझे एक चेंबर के बाहर खड़े करके किसी आला अदलिया के अंदर मेरे कान में कुछ कहकर जाते हैं? उनको भी पता है और मुझे भी पता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वो जो एक पोलराइजेशन, पहले वो सियासत, अदालत के अंदर सियासत जो कि गुनाह कबीरा होना चाहिए, हुकूमती सतह से बैठ के, not just one court, that court was of साकिब निसार्स कोर्ट, that court was of, मेरा अगर जाती तल्लुक की बुनियाद पर बात करनी हो तो उमर अता बंदयाल साहब के बारे में बात करने से पहले मैं 20 मरतबा अपने ऊपर पर्दा डालूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड। उन्होंने ये किया, 5 जजेस को बिठाया और बाकी 7 या 8 जजेस, यहां कहानी खत्म नहीं हुई। मुइशत पर भी हमला किया, मुइशत पर हमला किया। आपके सामने एविडेंस है, सबूत आपके पास हैं। आपने देखा कि जो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट एंड प्रेज अबाउट मोहसिन लगारी व्हेन ही स्पोक टू शौकत तरीन एंड ही सेड, सर ये आप क्या कह रहे हैं, हाउ कैन आई डू दैट? तब परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी, मोहसिन वाज फाइनेंस मिनिस्टर है, दे वांटेड टू फेल द पीडीएम गवर्नमेंट। वो अपने 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को कह रहे हैं राइट अ लेटर दैट आईएमएफ के पैकेज में ये 2 सूबे साथ तावन नहीं करेंगे, एंड यू आर ऑल विटनेस टू दैट। आप सबने देखी वो। इसके बाद यहां बात खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत में सीपैक का कलीदी किरदार था, कलीदी किरदार। क्या किया? सीपैक को रोल बैक किया। सीपैक के ऊपर अब दोबारा जाके इस गवर्नमेंट को जब बात करनी पड़ी, हम अपने उन चीनी भाइयों के ममनून हैं, एहसान मंद हैं, जो इस राज करती दहशत के अंदर भी आकर इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उसको हमने रोल बैक किया इन 5 सालों में जो हुकूमत आईके के पास थी। मुझे बताएं, क्या 1 इंच मूव किया? वो पूरा सीपैक का इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, रोल बैक किया, रोल बैक। ये जुर्म यहां रुका नहीं, ये फिर आगे सियासत पर भी हमला हो रहा। अब कर ले, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में सियासत की बात करती हैं, जमहूरियत की बात करती हैं, ठीक है जी। इनकी पहले लीडरशिप के खिलाफ आप बाहर से पैसा ले मांगे, क्यों नहीं दिया अपने फॉरेन अकाउंट्स का हिसाब? क्यों नहीं पार्टी का स्ट्रक्चर क्रिएट किया? एक ही वजह थी, एक वजह यह थी कि अगर सेक्रेटरी फाइनेंस होगा तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा, अगर प्रेसिडेंट होगा इलेक्टेड जो कि मैंडेटेड है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर, तो वो दोनों से पूछा जाएगा कि लाएं वो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। 4 साल तक पार्टी फॉर्म्ड नहीं है, दे डिड नॉट कम टू द कोर्ट, दे डिड नॉट गो टू द इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल, किसी एक जगह पर हिसाब नहीं दिया कि बॉडी डिसफंक्शनल है। मुझे बताएं आप, इसके बाद आप आगे चलते जाएं, इसको रोके मत यहां पे। और जब वो फैसला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जब ये फैसला करते हैं, दे सेड अच्छी बात है, कंप्लीट जस्टिस, वी वुड वेट फॉर द कंप्लीट जस्टिस। और कंप्लीट जस्टिस करते हुए कहां तक जाना पड़ेगा? कंप्लीट जस्टिस करते हुए क्या ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो एक शख्स जब मेरा कंधा लेता है, फौज का कंधा लेता है, जजेस का कंधा लेता है, जब सब कुछ अपनी सूटेबिलिटी पर होता है तो सब कोशर, सब हलाल, तब वो लेना भी ठीक, तब वो सेम पेज भी ठीक, तब लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रिम करना भी ठीक, तब लोगों की पार्टी में से 50-55 लोगों को निकालकर एक ही दिन में जनूबी पंजाब महाज के नाम से एक नया किबला कायम करना, वो भी ठीक। नैब का चेयरमैन खुद कहे कि इन 32 लोगों को पकड़ के जेल में डालना है और ये 14 लोग इधर साथ बिठाने हैं, गवर्नमेंट फॉर्म रहेगी और 3 साल तक छेड़ना नहीं। जावेद चौधरी साहब का कॉलम, आज तक कोई तरदीद नहीं, वो भी ठीक। लेकिन जब वो चीज न्यूट्रलिटी की तरफ जाए तो वो गद्दार भी है, वो सिराजुद्दौला भी है। वो जब तक सपोर्ट ना देकर हुकूमत खड़ी ना रखे, तुम्हारे पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, खुद तुम्हारी अपनी हुकूमत ना हो,
फौज के आसरे पे हुकूमत चलती हो, ये फौज किबला अव्वल, और अगर खुदा न खास्ता, क्या कह रहे हैं आप? व्हाट डू वी सी फॉर हियर? यहां हम क्या देखेंगे? रहम करें इस मुल्क के लोगों पर, और मैं हुकूमत से यह कह रहा हूं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हुकूमतें इस तरह की अफरा तफरी को कुचला करती हैं, यह सियासत नहीं है। नहीं आपसे होता तो मुझे अफसोस होगा। स्टॉप देम। ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल छीन रहे हैं, ये मुझसे मेरी सियासत छीन रहे हैं, ये मुझसे पाकिस्तानियत छीन रहे हैं। आपको मैंने 14 अगस्त की मिसाल दी है। ये इस मुल्क में स्वाय अफरा तफरी के कहां लिखा है एक सूबा? इज इट करून वस्ता का दौर है? क्या महमूद गजनवी का हमला है? क्या इस्लामाबाद सोमनाथ मंदिर है? क्या है ये? बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो, और फिर जब कुछ इन जराइम पर, इन ज्यादतियों पर, इस आर्सन पर, इस गिराव झिलाव पर, इस नेशनल प्राइड को छीनने पर, मेरी आपने बात देखनी, एक लिख ले मेरी बात। ये जो फौजी होती है ना, ये मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर उनका सियासी किरदार है उस पर बात होनी चाहिए, मैं और आप हमेशा करते हैं, लेकिन ये जो फौजी होती हैं, ये अपने अपने वेलर पे, अपनी प्राइड पे, अपने मेडल्स पे, अपनी ड्रम बीट पे, इस नेशनल प्राइड पर खड़ी रहती हैं। जब आप उसके शोहदा को जलाने चले जाएंगे, जब आप उनके कोर कमांडर्स के घरों पर हमले कर देंगे, आप उनकी प्राइड को इंजर कर देंगे, फिर क्या रह जाएगा? द पॉलिटिकल पार्टीज डोंट डू दैट। मेरा सिर्फ ये आपसे कहना है कि मैंने आपके सामने चंद हकाइक रखे। अगर मैं पार्टी पोजीशन से बात करूं तो मैं कच्चा चट्टा खोल के रख दूं, और मेरी क्योंकि मजबूरी है, मेरे पास एक आइन की हल्फ की पासदारी है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सिर्फ वाकयात आपके सामने रख सकता हूं, और अगर इनमें से कोई एक वाकया गलत है, आई वुड इनवाइट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु कैन आस्क मी कि आपने ये जो वाकया कहा है गलत कहा है। मेरी कोई सोच हो सकती है, मैं एक एक्सेंचुएटेड वर्जन, एक ऐसी बात कर सकता हूं जिसमें कोई द्रोहगोई का आंसर भी शामिल हो सकता है। फर्द हूं, मेरी एक सोच हो सकती, आप उसे मुतफिक नहीं हो सकते। अ पर्सन कैन लाई बट इवेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डोंट। ये नहीं झूठ बोलते, ये बिल्कुल अपनी शक्ल बताते हैं कि ये वाकयात हुए, और हर होने वाले वाकये का कॉन्सिक्वेंस भी होता है, उसके नताइज भी होते हैं, और वो भुगतने भी पड़ते हैं। आज कौम इस हादसे के साथ दोचार है कि इसकी सियासत को इंतशार के स्पुर्द किया गया है। ये ज़ोमा, जिनमें मियाँ नवाज शरीफ, जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी, ये सियासी कद काट के लोग हैं। सबसे आगे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ANP के दोस्त, MQM के दोस्त, दे शुड ऑल सिट एंड थिंक कि एक जमात के इस शरारती फितने ने इस हद तक मुल्क की सियासत को यरगमाल किया है कि आप 14 साल से इस अफरा तफरी के मोड़ से बाहर निकल नहीं पा रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रोग्रेस नहीं होगी, रुकते रहेंगे। अचीव दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय वॉट एवर मीन्स यू कैन। करनी चाहिए हुकूमत को, जैसे भी करे, और अगर उसमें जुर्म करने वाले का यह सियासी हक है कि वो लोगों का घर जलाए, ये जुर्म है, सियासी हक नहीं है। एहतजाज आइन में जो दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट है, कि एक मोर्चा निकला है, एक आपका कुछ जुलूस जा रहा है सड़क पे, ट्रैफिक भी रवा दवा है, मैंने प्ले कार्ड्स भी उठाए हैं, स्लोगनरिंग भी हो रही है, मैं तकरीर भी कर रहा हूं, मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहा हूं, और सिविक लाइफ डिसरप्ट नहीं कर रहा। ये आइन कहता है। आइन ये नहीं कहता मेट्रो जला दे, आइन ये नहीं कहता अस्करी बैंक जला दे, आइन ये नहीं कहता लोगों की अमलाक नजर आतिश कर दे, एम्बुलेंसेस को जला दो, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज जला दो, पेट्रोल बम पकड़ लो, अगर किसी अदालत का नोटिस आए रेंजर्स पे बॉम्ब फेंको, पुलिस पे बॉम्ब फेंको, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश कर दो, अपने लोग खुद मारकर लोगों पर झूठे कत्ल के मुकदमे करवा दो। ये एक मुसीबत उतरी हुई, क्यों नहीं रोक रहे आप? वाई यू आर नॉट गेटिंग मोर फर्म? मेरा हर अरबाब इख्तियार से यह सवाल है
वाई यू आर नॉट गेट? मैंने रूल में अमेंड किया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, आई टेक दैट ओनरशिप। मैंने लिखा है बिफोर अरेस्टिंग एनी एमपीए यू नीड टू सीक द परमिशन बिफोर, जो स्पीकर से लेनी होगी, इसकी मंशा ये है। लेकिन जहां अफरा तफरी होगी, अ ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट। पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों ना। बुनियादी बात मेरी इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ये जो बातें हमने की हैं, मैं बिफोर आई कंक्लूड, जैसे अभी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ टू ख्वाजा साहब एंड अदनान, हमारे भाइयों जैसे हैं। हम बड़ी लंबा सफ़र है हमारा, मिलकर हमने किया है। यहाँ पर ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं, मुझे रईस भाई भी नज़र आ रहे हैं, नईम भी मुझे आगे मिले हैं। यहाँ पर हमारे कैमरामैन एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हैं। अब आई कैन सी सो मेनी फेसेस जिनके साथ कई दिहाइयों से ताल्लुक़ है और दिन रात हम एक दूसरे के साथ हमारी ताल्लुकदारी है। लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि बुनियादी बात यह है, जितना हक बतौर रुकने असेंबली किसी की ओनरशिप है, बतौर रुकने असेंबली इस असेंबली के साथ, जितनी किसी की ओनरशिप है बतौर असेंबली सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय के, मे इट बी द सेक्रेटरी जनरल, मे इट बी एनी एम्प्लॉय ऑफ द सेक्रेटरी, इतना ही राइट और हक प्रेस गैलरी के साथ मुंसलिक अफराद का भी है। अगर मेरे प्रिविलेजेस हैं यहाँ पर, तो प्रेस गैलरी पंजाब असेंबली के तमाम मेंबरान के भी प्रिविलेजेस हैं, उनके लिए भी वो राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए। आपके इल्म में है कि आपका, मैंने देखा और मैं एक अरसे से ये ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने दो स्पीकर साहिबान से भी ये बात की कि चिलमलाती धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में जब ज़मीन भी आग उगल रही होती है, आसमान से आग बरस रही होती है, सूरज सवा नेज़े पे और तारकोल का फर्श, और ये कैमरा उठाए एक कैमरामैन भागता हुआ किसी एक बंदे की खबर चलाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ही टेक्स दैट वट एवर दैट वेदर गिव्स टू हिम, वो लेता है पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। गैर इंसानी है, उसका ये राइट है। आई एम थैंकफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब कि जब मैंने उनसे ये कहा कि इसमें थोड़ा बजट इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि असेंबली के बजट्स जो हैं, बेशक इख्तियार आपकी असेंबली का ही है, लेकिन कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आई एम थैंकफुल टू हर। द मिनट आई सेड दैट शी वॉज काइंड इनफ, उन्होंने कहा आपने जो मेरे प्रेस के भाई बहनों के लिए करना है, यू शुड डू इट स्ट्रेट अवे, आपको करना चाहिए। और ये जो आपका जो प्रेस आपका हॉल बन रहा है, ये आपकी ओनरशिप है, ये आपका है। जिस तरह आपकी एसोसिएशन आपकी अपने प्रेस क्लब से है, आई ट्रस्ट मी फॉर दैट, आपकी एसोसिएशन इस जगह के साथ भी ऐसी ही है। ये प्रेस गैलरी आपका अदारा है, ये असेंबली आपका अदारा है। मैं प्रेस गैलरी के अपने तमाम भाइयों को, मुंतखब होने वाले भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जो जिन बेनिफिट्स की बात मैंने की थी कि जो दौरान ड्यूटी जो लोग हमारे, जैसे इखलाक बायो साहब की बात अरशद अंसारी साहब ने की, आई सी कि उन्होंने बड़ी इसमें बड़ी मुनासिब बात की उन्होंने कि जो हकूक़ मिलने चाहिए वो लिखे पढ़े मिलने चाहिए, ताकि ये किसी एक फ़र्द वाहिद का आने वाले वक्त में फ़ैसला ना हो कि उसकी डिस्क्रेशन पे रहे। तो प्रेस गैलरी के मुतल्लिक हम रूल्स के अंदर ये चीज़ें अमेंड करके डालेंगे। ऑन सर्विस हमारा कोई दोस्त किसी वजह से किसी हादसे का खुदा न खास्ता शिकार होता है, उसकी कवरेज डालेंगे, इंश्योरेंस का निज़ाम डालेंगे, फैसिलिटीज़ फॉर हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो ऑन द लार्जर स्केल प्रेस क्लब में वो आपके साथ गवर्नमेंट कर रही है। एंड आई नो कि गवर्नमेंट का यू हैव अ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर मिनिस्टर बोथ आर मीडिया फ्रेंडली पीपल। वो इंशाल्लाह आपके तमाम चीज़ों का हल करेंगे। मैं इखलाक बाजवा साहब मरहूम के हवाले से मुझे भी ये सेक्रेटरी साहब की तरफ से आया है कि उनकी फैमिली के साथ असेंबली की 3 माह की 3 यौम की सैलरी
جاری ہوگی ہے انشاءاللہ دسمبر میں ان کو مل جائے گی اور ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کے باقی بھی وی ول لک آفٹر ہز فیملی انشاءاللہ. آخر میں آئی ووڈ تھینک یو آل ونس اگین اور if any questions if anybody want to raise any questions. ایک منٹ پلیز ایک منٹ. خیر صاحب ماڈریٹ آپ کر لیں. ایک منٹ قمر، ایک منٹ ٹھہر جائیں. زیادہ سوالات نہیں ہوں گے اور ذرا پلیز ذرا تھوڑا سا اپنے سوالوں کو مختصر رکھنا ہے. نواز طاہر صاحب. بہت شکریہ ارشد صاحب نے شکریہ بھی ادا کر دیا آپ کی یہ ساری ایفرٹس کمیونٹی کے حوالے سے ہائی قابل تحسین ہے اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور جو رولز کی بات آپ نے کی ہے میں اس بات کی خود بھی یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تقسیم ہوئی ہے یہ اسمبلی اس طرف سے گئی ہے یہ بارڈر ایک بن گیا ہے میڈیا اور پارلیمنٹیرین کے درمیان. جہاں آپ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہمیں کام کرنے کے لیے اس وقت تک ہم بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتے جب تک سیکرٹیریٹ کے اندر لگی پابندیاں جو فیصلہ کے دور میں ادھر جاتے ہوئے لگی تھی وہ ختم نہیں ہوگی. ہمیں ریکوائرڈ مٹیریل نہیں ملتا جس سے جو ہمارا کام ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوتا ہے. یہ مشکلات ہیں یہ ذرا کائنڈلی. تھینک یو. عارف ویسے بول رہے آواز منسٹر گور نے بھی کہا ہے کہ مخالف نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف احتجاج مخالف نہیں کرے گی. اس سچویشن کو کس طرح دیکھیں؟ پچھلے 3 روز سے پورا ملک بند ہے، داخلی خارجی راستے بند ہے. اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ اب مجھے اگر آپ کہیں کہ میرے پاس کوئی علم نجوم ہے تو وہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اس ریاست کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ چند مٹھی بھر عناصر کا جن کی ترجمانی غور کر رہے ہیں ان کا علاج کر سکتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہے. پولیٹیکل پروٹیسٹ ڈیفائن تو کریں نا. کیا لشکر کشی جتھا بند بلوائیوں کا شہروں پر حملہ آور ہونا اور ان کے اوپر آ کے بیٹھ جانا، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی احتجاج ہے. آئی ڈونٹ ایگری. میں آپ سے متفق نہیں. اور یہ چند ان لوگوں کا احتجاج ہے جو صرف اور صرف اس ملک کے اندر شرپسندی کرنا چاہتے ہیں. پیریڈ. اور کیا شرپسند اور سیاسی کارکن ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ نو. یہ تو میں تو اگر میری رائے یا تجویز حکومت وقت کو میں دوں تو میری تو ان سے درخواست ہوگی کہ آپ کے پاس حق حاصل ہے آپ کو ٹو کال اٹ آف. کریں اس کو جناب. ارسلان بٹی صاحب. صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کافی عرصہ ہو گیا اس کا فیصلہ 2-3 دن 4 دن پہلے کیا عدلیہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ افراتفری کی جو سچویشن ہے پاکستان میں اسی طرح برقرار ہے؟ فیصلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. بڑا اچھا کیا بھٹی صاحب. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال کیا اور میں بھی منتظر ہوں کہ کسی طرف سے اس پر بحث کھلے، کوئی بات کرے. دیکھیں ایک پہلو ہے کہ مجھے ڈیو پروسیس جو آئین نے دیا ہے، آئین ڈیو پروسیس میں مجھے یہ حقوق دیتا ہے کہ کسی سویلین کو کسی ملٹری ٹرائل کے آگے پیش نہیں کیا جائے. یہ آئین یہ انویسیج نہیں کرتا کہ 29 چھاونیوں پر ایک ہی دن میں ایک جتھا جو کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے نام پہ نکلے گا اور یہ آرسن کر دے گا جا کے. یہ آئین نے کہیں اس کا حل ڈھونڈا نہیں. تو جو جج صاحبان ہیں وہ تھوڑی اس مشکل میں ضرور پھنسے گا. بٹ لا آف دا لینڈ کیا ہے؟ دنیا کے اندر پریکٹس ان ووک کیا ہے؟ جب آپ کی ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوتے ہیں تو اس پہ اسپیشل ٹریبیونلز اور اسپیشل کورٹس کام کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ لیٹ سے ابھی کوئی بندہ باہر سے نکلے اور آ کے اس اسمبلی پر حملہ کر دے، ہوا ہے آپ کے علم میں، تو نارمل کورس آف ایکشن میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دہشت گردی کرے گا تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کے اوپر اس پہ پرچہ ہو جائے گا. لیکن یہ مسئلہ جہاں پر ملٹری انسٹالیشنز ہیں، لا نے اس کو سیگریگیٹ کیا ہے، اس نے ان کو کسی اور زاویے میں رکھا ہے. تو یہ بحث تو ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے، سوال اٹھنا چاہیے، عدالت میں اس پہ بات ہونی چاہیے، وکلا کو دلائل لینے چاہیے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن میری ایک ہی اس میں میری فکر ہے، اور وہ فکر کیا ہے
کیا یہ جو سیٹ آف سرکمسٹانسز ہے، کیا یہ اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز نہیں ہے؟ کیا یہ جو حملے ہیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یا کہیں آپ کے ارد گرد میں کہیں اور ملک میں 29 ملٹری انسٹالیشنز پہ ایک ہی دن پہ حملہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نیشنل فلیگ کو، اب اس کو کیسے، اس کو دہشت گردی میں ڈالیں گے؟ اس کو 1997 کے ایکٹ ڈیل کرے گا، اس کو پی پی سی ڈیل کرے گی، کیسے ہوگا؟ اب اس کو یہ بحث کھلنی چاہیے، اس پہ کون سی دفعات لگ سکتی ہیں، کون سے ٹریبیونلز پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، اس کا قانونی اور آئینی پہلو بھی ہے، اور یہ نیشنل سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ اچھا پرابلم یہ اچھا پلیز ایک منٹ قاسم ٹھہر جائے۔ اچھا یہ لاسٹلی آخری دو سوال اور ایک ہی ساتھ کر دیجیے گا، حسن آپ کر لیں اور عباس آپ کر لیں پلیز۔ قبر پلیز بعد میں بات کر لیجیے گا، پلیز ایک منٹ ٹھہر جائے، حسن آپ اور عباس آپ بھی ساتھ جوائن کر لیں۔ حسن کو پہلے اس نے فروغ دیا خیر صاحب نے۔ بھی آپ نے فرمایا کہ آصف زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا اور وہ ملکی حالات کو بہتر کرنے پر گامزن ہے، تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ تحفظات اس کی طرف سے سامنے آتے ہیں کہ جو 17 نکاتی معاہدہ لگ بھگ جو طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کمیٹی پر کمیٹی بڑھتی ہے، لگ بھگ 6-7 مہینے گزر گئے، پھر گورنر صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے، راول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے، آپ بھی کمیٹی کا پارٹ رہے ہیں، تو یہ معاملہ کس حد تک سنبھلے گا یا نہیں ہے، یا اسی طرح یہ معاملہ چلے گا؟ نہیں حسن دیکھیں یہ اب آواز آپ بھی کہہ لیں۔ بشرا بی بی نے پہلے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، کافی اثر پڑا ہے اس حوالے سے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، اب وہ کنٹینر میں سوار ہو گئی ہیں اور وہ رکن کا اسلام آباد کی طرف ہے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذہب ایجنڈا عمران خان کو بیان کروانا ہے؟ ایک چیز ایلیبوریٹ کرتی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹیرینس کے حوالے سے کہا کہ ان کے پریولیجز کو شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شامل ہوں گے ملک کا امن خراب کرنے میں تو ان کے پریولیجز جو ہے ختم کر دیجیے گی۔ بس جی میں تینوں باتوں کو سب سے پہلے، کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ ابھی تک وہ جو شرارتی سی بات ہے وہ کہاں سے آئے گی، تو وہ وہاں سے آ گئی جہاں سے آنی تھی۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ قانون کو توڑے گا، کوئی لا آف دا لینڈ کو ہاتھ میں لے گا، کوئی جرم کرے گا اور کوئی گھراؤ جلاؤ کر رہا ہوگا، پبلک لائف ڈسرپٹ کر رہا ہوگا، تو اس کے اوپر بڑی سیدھی بات ہے، اس کے خلاف پرچہ بھی ہونا چاہیے اور پکڑا بھی جانا چاہیے، دو ٹوک بات ہے۔ جہاں تک بات کی بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک دس از این ایکٹ وچ از ان آئسولیشن، یہ مسلسل اس چیز کا حصہ ہے جس میں نے آپ سے پہلے کچھ واقعات رکھے، تو اب میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سائفر کی کہانی کسی ایک شخص کی قائم کردہ کہانی نہیں تھی، کوئی سوچی سمجھی ایسے یہ نہیں ہوا کہ وہ یکدم کو واقعہ ہو گیا، وہ پلان کیا گیا، وہ اس کے اوپر سوچا گیا، اس کے اوپر ایک جعلی خط بنوایا گیا، پھر کہا گیا اعظم خان کو کہ اس کو انڈاکٹریٹ کر دیں، جھوٹی اس کے اندر تفصیل لکھ دیں، پھر کہا گیا کہ اس کے منٹس ایسے فیبریکیٹ کر دیں، اور پھر اس کو لہرایا گیا، پھر اس کے ساتھ اسمبلی توڑی گئی۔ وہ پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل ریلیشنز کو جس حد تک ڈیمیج سائفر کی کہانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا کیا گیا، اور پھر کیسی امیدیں لگائی گئیں، وہ اس وقت کی ڈسپنسیشن کے ساتھ کچھ تحفظات کو بنیاد بنا کر آگے کہانی کی گئی اور ڈیمیج کیا ہوا۔ آج بھی پاکستان کے اندر اگر کسی ایک ملک کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا حجم سب سے زیادہ ہے، تو آپ کے لیے یہ جان کر مجھے خود بڑی اس وقت یہ سن کے ایک حیرت ہوئی کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں اس میں 60 سے زیادہ فیصد حصہ امریکن انویسٹمنٹس کا ہے، میڈ بھی پروکٹر اینڈ گیمل، میڈ بھی پیٹرولیم کی آپ بات کریں، کسی اور کی بات، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ۔ آپ نے کہاں پہ داؤ پہ لگایا؟ پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کی کوئی حد ہوگی؟ اچھا پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ شریعت اس کو سمجھتی ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ جو میں کہنے سے میرا بات میں شاید کچھ ایسی تلخی نہ آ جائے، میں محتاط آدمی اس معاملے میں، لیکن کیا یہ جو جگری ہے یہ کرنا یہی شریعت ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ اگر سعودی عرب میں شریعت نہیں ہے تو پھر میں اس پہ بات بھی تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ملک کے ساتھ میری مذہبی وابستگی ہے، وہاں کی طرف میرا رخ ہے،
मेरा किबला उधर है, खादमैन हरमैन शरीफैन के बारे में बात करने से पहले मैं अपनी बात को किसी और अंदाज में तो तोल सकता हूँ, लेकिन व्हाट नॉनसेंस, क्या इस पर बात करना ही मैं समझता हूँ इज इंसल्ट ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज की तौहीन होगी कि अगर इस पर कोई बात भी की जाए। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, लास्टली आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट, वो हमारी गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनका हल भी निकलना चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत और रजामंदी के साथ निकलना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की बातचीत है वो उसमें जो उनकी इश्यूज़ हैं उस पर 2-4 मौक़ों पर मैं भी साथ बैठा हूँ और इनका हल तलाश होना चाहिए और होगा भी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सअप प्लीज। के हाथ में है कि सबको मिल बैठना चाहिए। चले, खाना मेरा ख्याल लग गया। शेख साहब शुक्रिया अदा।